अकाली दल च वापसी की कोई संभावना है? मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा दोबारे उन्होंने नाल जाण दा। पहला भी साडे नाल कांग्रेस बड़ी देर लंबा समा चलते रहे हैं, इकट्ठी सरकार भी बनी है, इकट्ठे मिनिस्टर भी रहे हैं। इस करके कोई उन्होंने कोई बहुत बड़े सिद्धांत साडे नाल मतभेद नहीं है। उन्होंने पंथक मुद्दों का मतलब ये नहीं है कि वो कोई जिन्होंने कहिए भी धार्मिक होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले आ? नहीं, असीं तां सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ अजे तो अज कोई गलबात नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है। सख्त स्टैंड आ जिहड़ा पाणियां दे लई तुहानूं लगदा भी आम आदमी पार्टी वर्गियां पार्टियां लै सकदी? मैं तो नहीं कहा भी गलबात साडी चल रही है, मेरे नाल तो किसी की गल भी नहीं हुई। पर धर्म का कुंडा सियासत रहना चाहिए, जिहड़ा कि बादलों ने करता कि धर्म की सियासत नूं उपर रख लिया, धर्म नूं हेठा कीता कि जिहड़ा बंदा SGPC लड़ना चाहूगा वो पहला एफिडेविट देगा कि मैं कोई पोलीटिकल अहुदा नहीं लाऊंगा। दूजा है कि मोर पावर टू द स्टेट्स, जिन्होंने फैडरल सिस्टम कहने वो होना चाहिए। पंजाब विच 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? देखो, ਜਿਹੜੀ पार्टी चंद्रशेखर जी ने बनाई है, आज़ाद चंद्रशेखर जी आज़ाद नहीं यूपी से, उन्होंने बाबू काशी राम जी की सिद्धांत नाल चलते अज उन्होंने सत्कारयोग भैन जी भी आए सीगे और वो आज़ाद जो पार्टी है वो मायावती के खिलाफ खड़े होके उन्होंने बनाई है। वो बहुत बड़ा उन्होंने हादसा, नौजवान सारा दलित नौजवान है जोड़ा उन्होंने नाल है। असी साडा नौजवान रल के दोनों नौजवानों को असी पावर दे के उन्होंने तोड़ांगे और मैं समझदा यूनिवर्सिटियां कॉलेजां इकट्ठे होकर असी तुरन का यतन करें। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਉਹ ਵੀ ਰਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? देखो, एजेंडे तो बनने है कि कुछ एजेंडे तो ऐसे ने जी तो किसी को इतराज़ नहीं, सारे इस नाल सहमत ने। वो है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जो मुद्दा बहुत बड़ा बनया होया है, वो सारे सहमत ने भी हाँ वो निकलना चाहिए भी किने कीता। दूजा है कि मोर पावर टू द स्टेट्स, जिन्होंने फैडरल सिस्टम कहने वो होना चाहिए। तीजा है कि नौजवानों के हत्थ में ताकत होनी चाहिए। चौथा है कि जिहड़े माफिया बने ने पंजाब च वो खत्म होने चाहिए ने। इस करके 3-4 मुद्दों तो इलावा बाकी मुद्दे ने जिहड़े वो असीं सारे इकट्ठे होकर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो नहीं कहा भी गलबात साडी चल रही है, मेरे नाल तो किसी की गल भी नहीं हुई, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने किसी ना किसी नाल गल हुंदी होएगी मेरी किसी नाल नहीं हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾजे ਖੁੱਲੇ ਆ? नहीं, असीं तां सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ जिन्हें आम आदमी पार्टी भी क्या हो आप इकट्ठे होकर लोगों की इच्छा के मुताबिक चलीए और इकट्ठे होकर सरकार बनाई। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ CPIM ਜਾਂ CPI ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ। ਧਰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ SGPC ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੜੂਗੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।